Good evening, my dear students. Good evening, sir. Good evening, ma. Andaru FA1 exam rasara? Social studies. Sir. Okay. I will ask some questions in previous classes. Who is the invention of printing press? Who is John Gutenberg. John Gutenberg. When? ఎప్పుడు? ఏ సంవత్సరము? 1400 Very to good. 1458. AD. The spirit of Anno Domini. loss. The spirit of loss. Book author is known as the spirit of loss. Niccolo The spirit of loss. Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli. Very good. Next. What is women's aspirations? What is women's aspirations? Mahilala Akanksha. We will discuss two aspirations. One is individuality, another citizenship. This is the aspiration of women's. What did say Venetian Cassandra Fedela about women's? What did say Venetian Cassandra Fedela about women's? ఈ వెనీషియన్ కాసెండ్రా ఫెడేలా ఈమె స్త్రీల గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఉమెన్ స్టడీ ఆఫ్ లిటరేచర్స్. What did say Isabella D. Estate about women's? What did say Isabella D. Estate about women's? Every woman having economic power, education. Very good. Etc. Very good. Isabella D. Estate says about every woman must and should be economic power, property power, and education. ఈ ప్రపంచంలో ఎకనామిక్ పవర్ని, ప్రాపర్టీని కలిగి ఉంటే ఐడెంటిఫికేషన్ అవుతారు, గుర్తించబడతారు. అండ్ డామినేటెడ్ బై మెన్. Christian humanists in a Renaissance period. Who are the Christian humanists? Thomas More, Erasmus, and Ignatius Loyola. Next question. A person did not need priorist to establish కాంట్రాక్ట్ విత్ గాడ్. అంటే దేవుణ్ణి పూజించడానికి పూజారి అవసరం లేదు అని చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు? ఏ పర్సన్ డిడ్ నాట్ నీడ్ ప్రైరిస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ కాంట్రాక్ట్ విత్ గాడ్. హూ ఈజ్ సే దిస్ వర్డ్స్? ఏ పర్సన్ డిడ్ నాట్ నీడ్ priorist establish contract with God. This what who will say? ఎవరు చెప్పారు దేవుణ్ణి చేరుకోవడానికి పూజారి అవసరం లేదు? మార్టిన్ లూథర్. నెక్స్ట్ టాపిక్. All of you write down. Next topic. Beginning of the modern science. Don't make noise, my dear students.
Next topic, all of you write down and listen. Next topic, beginning of the modern science. ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రాల ఆరంభం. బిగినింగ్ ఆఫ్ ది మోడర్న్ సైన్స్. ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రాల ఆరంభం. ది మిడిల్ ఏజ్ had accepted as authority the knowledge of the past 100 down from generations. అంటే తరతరాలుగా వస్తున్న జ్ఞానాన్ని మధ్యయుగంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆచరించారు, ఆమోదించారు. ది మిడిల్ ఏజెస్ పీపుల్స్ ఫాలోడ్ బై ఓల్డ్ జనరేషన్ నాలెడ్జెస్ and theories. Most men were not interested in investigating. అంటే ఈ మిడిల్ ఏజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది కూడా ఇన్వెస్టిగేటింగ్ చేయడానికి పెద్దగా ఇష్టపడలేదు. ది వరల్డ్ ఇన్ విచ్ దే లివ్, వాళ్ళు ఉన్న ప్రపంచాన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు. The few who were interested used a strange mixture of magic and superstitions. Somebody believed magic and superstitions. అంటే కొంతమంది మాయాజాలము, మూఢనమ్మకాలు, మూఢ విశ్వాసాలని కలిపి చూసేవాళ్ళు. సంబడి బిలీవ్స్ మ్యాజిక్ అండ్ సూపర్స్టిషన్స్, మాయాజాలానికి సంబంధించినవి, మూఢ నమ్మకాలకు సంబంధించినవి, వాటిని నమ్మేవాళ్ళు. బట్ Roger Bacon was a serious searcher for truth. ఈ రోగర్ బెకాన్ అనే ఒక ఆస్ట్రోనామర్, ఇతను కూడా సీరియస్ సర్చర్, అంటే సత్యాన్ని అన్వేషణ చేయడంలో ఇతడు ఒకడు. సత్యాన్ని తీవ్రంగా అన్వేషించిన వాళ్ళలో రోగర్ బెకాన్ ఒకడు. He performed some experiments with metals and chemicals. ఈ రోగర్ బెకాన్స్ కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లు, ప్రయోగాలు కూడా చేశాడు. విత్ మెటల్స్ అండ్ కెమికల్స్ అండ్ ప్రాబబ్లీ హ్యాడ్ ఏ ర్యూడ్ మైక్రోస్కోప్. అంటే ఇతడు ఒక మోటు సూక్ష్మదర్శిని కూడా కనుక్కోవడం జరిగింది. రోగర్ బెకాన్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ రూడ్ మైక్రోస్కోప్. Roger Bacon invented a rude microscope and including steamship, అంటే ఆవిరి ఓడలు, ఆటోమొబైల్స్ అంటే మోటారు వాహనాలకు సంబంధించినవి, అండ్ ఎయిర్ ప్లాన్స్ అంటే విమానాల ఆవిష్కరణలో ఉపయోగించే కొన్ని టూల్స్ ని ఇతడు కనుక్కోవడం జరిగింది. డిస్పైట్ బెకాన్స్ వర్క్, the true scientific spirit did not develop until late in the Renaissance. ఈ రెనైజెన్స్ పీరియడ్ లో బెకాన్ యొక్క వర్క్ ని గుర్తించలేదు. అంతేకాకుండా నిజమైన శాస్త్రీయ స్ఫూర్తి వృద్ధి చెందలేదు. They already discussed in few minutes in middle ages people's
believed in old theories. They followed by old knowledges. So there is no identification of the Bacon's investigations, Bacon's work. Long after Roger Bacon, a Polish astronomer, పోలీస్ దేశానికి సంబంధించిన ఒక ఖగోళ శాస్త్రవేత్త, అతడు ఎవరంటే నికోలస్ కోపర్నికస్. నికోలస్ కోపర్నికస్ ఏ పోలీస్ ఆస్ట్రోనామర్, అంటే పోలీస్ దేశానికి సంబంధించిన ఒక ఖగోళ శాస్త్రవేత్త. నికోలస్ కోపర్నికస్ 1400 to 73 to 1543 made use of the scientific method. Nicholas Copernicus made use of scientific method, అంటే శాస్త్రీయ పద్ధతిని ఉపయోగించాడు. Nicholas Copernicus followed the scientific method, శాస్త్రీయ పద్ధతిని ఉపయోగించాడు. He built an observatory, అంతేకాకుండా ఇతడు ఒక ఖగోళశాలను కూడా తయారు చేయడం జరిగింది. He built an observatory from which he patiently studied the heavens. The patiently studied the heavens అంటే patiently ఓపికగా ఆకాశంలో జరిగే మార్పులను, వింతలను అధ్యయనం చేసేవాడు. Nicholas Copernicus, he built an observatory from which he patiently studied the heavens. He concluded that the old theory of the universe was wrong. అంటే యూనివర్స్ కి, విశ్వానికి సంబంధించిన ఓల్డ్ థియరీ రాంగ్, తప్పు అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఓల్డ్ థియరీ ఏమంటే టాలమీ, once again all of you observe, అంటే టాలమీ థియరీ. Nicholas Copernicus criticized and argued the old theory is wrong. That theory is Ptolemy theory. What did say Ptolemy theory about universe? The Ptolemy theory in the universe, earth is center of the universe. Ptolemy theory ఏం చెప్తా ఉంది? భూమి అనేది విశ్వానికి కేంద్రము అని టాలమీ థియరీ చెప్తా ఉంది. Nicholas Copernicus theory was according to the center of the universe is sun. Nicholas Copernicus theory ఏం చెప్తా ఉంది? విశ్వానికి కేంద్రము సూర్యుడు, సూర్యుడి చుట్టూ గ్రహాలని తిరుగుతా ఉంది అని కోపర్నికస్ థియరీ చెప్తా ఉంది. Ptolemy theory is about earth is center of the universe. Finally, Nicholas Copernicus concluded the universe. Sun is the center of the universe. అంటే నికోలస్ కోపర్నికస్ చెప్పిన సిద్ధాంతాన్ని చర్చ్ అండ్ బైబిల్ did not accepted. This theory is rejected. కోపర్నికస్ చెప్పిన థియరీని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. చర్చికి సంబంధించిన వాళ్ళు, బైబిల్కి సంబంధించిన వాడిని కూడా ఈ నికోలస్ కోపర్నికస్ థియరీని రిజెక్ట్ చేయడము జరిగింది. My dear students, are you understand? మీకు అర్థమవుతా ఉందా? Yes, sir. Yes, sir. వాయిస్ క్లియర్ గా వినబడతా ఉందా?
Are you listen clearly? Yes, sir. Okay, Yes, okay, sir. thank you. Next, subheading. Next subheading, Galileo. Next subheading, Galileo. 1564 to 1642. Next subheading, Galileo. Next subheading, Galileo. 1564 to 1642. An Italian genius. Galileo was an Italian genius. What is meant by genius? You have Bright. genius means మేధావి. జీనియస్ అంటే మేధావి. ఇటలీ దేశానికి సంబంధించిన ఒక మేధావి. పర్ఫెక్టెడ్ ఏ టెలిస్కోప్. గెలీలియో ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ పర్ఫెక్టెడ్ ఏ టెలిస్కోప్ అంటే ఒక సూక్ష్మదర్శిని కనుక్కోవడం జరిగింది. దట్ మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ హిమ్ టు సీ ఏ షిప్ 50 miles away as clearly as thought it were only 5 miles away. అంటే ఈ గెలీలియో కనుక్కున్న టెలిస్కోప్ ద్వారా చూస్తే 50 మైల్ దూరంలో ఉన్న ఒక షిప్పు 5 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నట్టుగా దగ్గరగా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. వన్స్ అగైన్, గెలీలియో, an Italian genius, perfected a telescope that made it possible for him to see a ship 50 miles away as clearly as thought it were only 5 miles away. 50 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న షిప్ ని ఇతడు కనుక్కున్న టెలిస్కోప్ ద్వారా చూస్తే 5 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నట్టు దగ్గరగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. ది స్టడీ ఆఫ్ ఆస్ట్రానమీ. ఈ టెలిస్కోప్ స్టడీ ఆఫ్ ఆస్ట్రానమీకి, ఖగోళ శాస్త్ర అధ్యయనానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంది. గెలీలియో వాస్ ఏ వెరీ పాపులర్. గెలీలియో వాస్ ఏ వెరీ పాపులర్ అండ్ బ్రిలియంట్ లెక్చరర్. ఇతని యొక్క ఉపన్యాసాలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అండ్ రైటర్, ఇతడు గొప్ప రైటర్ కూడా. అపియర్ బిఫోర్ ఏ చర్చ్ కోర్ట్ అంటే ఇతడు ఈ టెలిస్కోప్ ద్వారా జూపిటర్ ని, మూన్స్ ని, దే అబ్జర్వ్డ్ ప్లానెట్స్ అంటే గ్రహాల కదలికలను చూసినాడని తన ఫాలోవర్స్ కి చెప్తుండేవాడు. ఇది చర్చి వాళ్ళకి, చర్చికి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఈ విషయం చేరడంతో ఈ గెలీలియోని పిలిపిస్తారు. అపియర్ బిఫోర్ ఏ చర్చ్ కోర్ట్ అంటే చర్చ్ కోర్టు ముందు ఇతన్ని పిలిపిస్తారు. వేర్ హీ వాస్ కంపీల్డ్ టు టేక్ బ్యాక్ ఆల్ హీస్ టీచింగ్ అంటే ఇతని సిద్ధాంతాలకు సంబంధించిన వాటన్నిటినీ కూడా బ్యాక్ అంటే రిటర్న్ తీసుకోమంటారు. అంటే ఇతను చెప్పిందంతా కరెక్ట్ కాదు, ఇతను చెప్పింది రాంగు అని ఈ గెలీలియో సిద్ధాంతాల్ని వెనక్కి తీసుకోమన్నారు. ఇన్ కేస్ అలా తీసుకోకపోతే సఫరింగ్ లాంగ్ ఇంప్రెస్మెంట్, అలా అతని యొక్క సిద్ధాంతాలని, అతని యొక్క టీచింగ్స్ ని బ్యాక్ తీసుకోకపోతే అతన్ని జైల్లో పెడతాము, అండ్ టార్చర్, అతన్ని చిత్రహింసలకు గురి చేస్తామని అతడికి చెప్పడం జరిగింది. గెలీలియస్ ఆల్సో డిస్కవర్డ్ సర్టైన్ లాస్ ఆఫ్ ది పెండలం. గెలీలియస్
కనుక్కున్న వాటిలో పెండలం అంటే లోలకం. Galileo also discovered certain laws of the pendulum అంటే ఒక లోలకం గడియారానికి సంబంధించినవి. And made by satisfactory clocks అంటే మెరుగైన గడియారాలు. సాటిస్ఫాక్టరీ క్లాక్స్ ఇతడు కనుక్కున్న థర్మామీటర్ కూడా సార్. ఎస్ ఏంది థర్మామీటర్ కూడా సార్. వెరీ గుడ్. అవునవును. అంటే మేడ్ బై సాటిస్ఫాక్టరీ క్లాక్స్ అంటే మెరుగైన గడియారాలని కనుక్కోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇతడు కొన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్లు కూడా చేసి చూపించడం జరిగింది. అంటే పిసాలో వాలి ఉన్న ఒక భవన శిఖరం నుంచి తేలికైన వస్తువు, బరువైన వస్తువు ఒకేసారి జారు విడిస్తే సమాన వేగంతో కిందకి చేరుతాయని కూడా ఇతడు నిరూపించడం జరిగింది. నెక్స్ట్ సబ్ హెడ్డింగ్ next subheading exploration of sea routes. Next subheading exploration of sea routes. All of you write down. Next subheading exploration of sea routes. During the Renaissance, Europeans extended their limited knowledge of geography. ఈ రెనైజెన్స్ పీరియడ్ లో యూరోపియన్స్ జాగ్రఫీ పైన తక్కువ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నారు. నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ సీ రూట్స్, సముద్ర మార్గాల అన్వేషణ. అంటే డ్యూరింగ్ ది రెనైజెన్స్, ఈ రెనైజెన్స్ పీరియడ్ లో యూరోపియన్స్ ఎక్స్టెండెడ్ దేర్ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ జియోగ్రఫీ. జియోగ్రఫీ పైన ఈ యూరోపియన్స్ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్, కొంత నాలెడ్జ్ మాత్రమే కలిగి ఉన్నారు. దేర్ వేర్ సెవరల్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఫార్ దిస్. ఈ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ సీ రూట్స్, సముద్ర మార్గాల అన్వేషణకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ది కాంపాస్ అండ్ ది ఆస్ట్రోలాబ్. కాంపాస్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై కాంపాస్? కాంపాస్ అంటే ఏమి? దిక్సూచి. ఈ దిక్సూచిని ఆస్ట్రోలాబ్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ కనుక్కోవడం జరిగింది. హెల్ప్డ్ సైలర్స్ ది డైరెక్షన్స్. సైలర్స్, ఆ నావికుల యొక్క డైరెక్షన్స్, లొకేషన్స్ అండ్ బెటర్ మ్యాప్స్ వేర్ మేడ్ దెమ్. ఈ సైలర్స్ కి ఈ కాంపాస్ ఉండేది. అంతేకాకుండా బెటర్ మ్యాప్స్, ఈ కాంపాస్ ద్వారా వాళ్ళ లొకేషన్స్, వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అన్న డైరెక్షన్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళు కనుక్కోవడానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండేది. అంతేకాకుండా కాన్స్టాంటినోపిల్ వాస్ ఓవర్ థ్రోన్. హూ ఈస్ కాన్స్టాంటినోపిల్? హ్యాండ్స్ ఎగ్జామ్ కూడా ఇచ్చాము. హూ ఈస్ కాన్స్టాంటినోపిల్ ఓవర్ థ్రోన్? కాన్స్టాంటినోపిల్ ని ఎవరు ధ్వంసం చేశారు? ఎవరు ఆ కాన్స్టాంటినోపిల్ ని చేజిక్కించుకున్నారు? హూ ఈస్ ఓవర్ థ్రోన్ కాన్స్టాంటినోపిల్? ఎవరు కాన్స్టాంటినోపిల్ ని చేజిక్కించుకున్నారు? టర్క్స్. ఎవరు? టర్క్స్. When was Constantinople overthrown? Constantinople was overthrown. When was? 1453. The trade routes between the West and Europe, the trade routes West and East were closed. అంటే వ్యాపార సంబంధమైన మార్గాలు
ఈస్ట్ లో కావచ్చు, వెస్ట్ లో కావచ్చు క్లోజ్ చేశారు. ఈ కాన్స్టాంటినోపిల్ పతనం తర్వాత వ్యాపార మార్గాల్ని మూసివేశారు. జియోగ్రఫీ and willingness, sometimes even an eagerness to explore the new sea routes. Eagerness, కొత్త సముద్ర మార్గాల్ని కనుక్కోవడానికి చాలా మంది ఉత్సాహంగా బయలుదేరారు కొత్త సముద్ర మార్గాన్ని కనుక్కోవడానికి. వన్స్ అగైన్ all these conditions stimulated an interest in geography and willingness, sometimes even an eagerness to explore the new sea routes. అంటే కొత్త సముద్ర మార్గాన్ని మంది కూడా ఏం క్లాస్ చూద్దాం సార్. మా డోంట్ మేక్ నాయిస్ ప్లీజ్. వాళ్ళెవరో పక్కన అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ది నావిగేటర్ ఆఫ్ లిసన్. మా లెసన్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా వినాలి మా, అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది. ది నావిగేటర్స్ ఆఫ్ పోర్చుగల్స్ అండ్ స్పెయిన్ ప్లేడ్ an important part in the geographical explorations. Geographical exploration అంటే సముద్ర మార్గ అన్వేషణలో, సముద్ర మార్గాన్ని కనుక్కోవడంలో ఈ పోర్చుగల్ మరియు స్పెయిన్ దేశస్థులు ప్రధానమైన పాత్రను పోషించారు మా. వన్స్ అగైన్ పోర్చుగల్ అండ్ స్పెయిన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ జియోగ్రాఫికల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. సముద్ర మార్గాల అన్వేషణలో పోర్చుగీసు వారు, స్పెయిన్ వారు ముఖ్యమైన పాత్రను పోషించారు. ఈ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ సీ రూట్స్ లో మనకి 6 sailors ఉన్నారు మా. నెంబర్ 1 ప్రిన్స్ హెన్రీ, PRINCEHENRY, ప్రిన్స్ హెన్రీ, ది నావిగేటర్ ఆఫ్ పోర్చుగల్. ది నావిగేటర్ ఆఫ్ పోర్చుగల్ డిస్కవర్డ్ ఏ సీ రూట్ టు వెస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా. ఒకసారి స్లైడ్ నెంబర్ 9 చూడండి. ఈ సౌత్ ఆఫ్రికా ఎడ్జ్ లో పసుపు కలర్ లో చూడండి. ఈ ప్రిన్స్ హెన్రీ ఇతడు పోర్చుగల్ నుంచి వెస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికాను చేరుకోవడము. ది ప్రిన్స్ హెన్రీ డిస్కవర్డ్ ది వెస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా. ఈ వెస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్రికాకు మొట్టమొదటిసారిగా రావడం జరిగింది. దే డిస్కవర్డ్ వెస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా. ప్రిన్స్ హెన్రీ తర్వాత వచ్చిన సెయిలర్ ఆఫ్టర్ ప్రిన్స్ హెన్రీ బర్తలోమియో డియాజ్. డియాజ్ రూట్, డియాజ్ ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ పోర్చుగీస్ నావిగేటర్. హరి సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోరా. హరి సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. బర్తలోమియో డియాజ్
Portuguese navigator sailed around the Cape of Good Hope. Once again, all of you observe the slide number 10. Diaz sea route, they are from Portuguese to Cape of Good Hope. South Africa, most tip of the point in Cape of Good Hope. ఈ బర్తలోమియా డియాస్ కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ ని చేరుకోవడం జరిగింది. తర్వాత వాస్కోడా గామా. Next, subheading Vasco da Gama. Vasco da Gama went around Africa. ఈ వాస్కో డా గామా ఆఫ్రికా ఖండాన్ని చుట్టుకొని landed in Calicut, India in 1498. 1498 లో ఈ వాస్కో డా గామా ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ ని చుట్టుకొని క్యాలికట్ కి చేరుకోవడము జరిగింది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ నెంబర్ 12. బాబు యశ్వంత్, క్లాస్ నుంచి రిమూవ్ చేస్తాను. ఏంది ఇది? క్లాస్ వినడానికి వచ్చావు, దేనికి వచ్చావు? క్లాస్ రా బాగా, నేను మీ సార్తో చెప్తాను. Next, Christopher Columbus determined to find a new route to east across Atlantic out with 3 small ships. ఈ క్రిస్టోఫర్ కొలంబస్ ఇతడు కొత్త ల్యాండ్ ని కనుక్కోవడానికి 3 షిప్పుల్లో బయలుదేరడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ డేంజరస్, కొలంబస్ రీచ్డ్ ల్యాండ్ ఆన్ an island on October 12, 1492. October 12, 1492 లో ఇతడు కొత్త ప్రపంచానికి చేరుకోవడం జరిగింది. He thought he had reached the East Indies. అంటే ఇతడు ఈస్ట్ ఇండీస్ చేరుకున్నాడు అని ఆలోచించాడు. కాల్డ్ ది నేటివ్స్ ఇండియన్స్. ఈ ఈస్ట్ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళని ఇండియన్స్ అని చెప్తుంది. అంటే వెస్ట్ ఇండీస్ కి చేరుకోవడం జరిగింది. చెప్పండి. సార్ 3 minutes ఉంది సార్. ఇంకా ఓకే సార్. నెక్స్ట్ అమెరికా వెస్పూచి. He was the invention of completely America. So ఈ కొలంబస్ కనుక్కున్న వాటిని ఇతడు ఇది రాంగు, ఇతడు కనుక్కునింది ఏషియా కాదు, కంప్లీట్ ల్యాండ్ అని చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఫెర్డినాండ్ మాజిలాన్. నెక్స్ట్ సబ్హెడింగ్ ఫెర్డినాండ్ మాజిలాన్. ఫెర్డినాండ్ మాజిలాన్ ఈ అరౌండ్ ది వరల్డ్ అంటే ఇతడు ప్రపంచాన్ని చుట్టుకొని ఫిలిప్పైన్స్ కి చేరుకోవడం జరిగింది. ఫిలిప్పైన్స్ చేరుకోవడము జరిగింది. సార్ స్లైడ్ రావడం లేదు సార్. తులసి సార్ పెట్టండి సార్. స్లైడ్ ఆప్షన్ రావడం లేదు సార్. ఓకే ఓకే పెట్టండి సార్. My dear students, you have any doubts, ask me, I will explanation. Sir, slide number 16 పెట్టండి. My dear students, you have any doubts? Somebody disturbed the class. Sir, slide number 16 పెట్టండి sir.
Tulsi sir, slide number 16. Exploration of sea routes. There are 6 sailors. Number 1, Prince Henry. Number 2, Bartolo Diaz. All of you note down. Slide number 16, 16 sir. Slide number 16. All of you note down homework. Write about Roger's Bacon invention in the Renaissance period. Write the differences between Nicholas Copernicus and Ptolemy theory. Third question, exploration of sea routes. Explain the exploration of sea routes. Fourth, sea routes ఇచ్చామ్మా. ఈ 6 sailors యొక్క sea routes ఇచ్చాము. రైట్ డౌన్. కంపల్సరీగా మీరు రాసి గ్రూప్ లో పెట్టవాలమ్మా. సార్ ఒక 2 నిమిషాలు అన్మ్యూట్ ఇవ్వండి. తులసి సార్. My dear students, you have any doubts? Ask me, I will explanation and write down the homework. You all of you must be write the homework.